Hi, happy day for all of you. Once again, welcome to VNR Academy of Commerce. In last three sessions, we come to know about. In first session, we are learned about meaning, uses, and components of time series analysis. And in second session, we come to know about how we can able to draw a trend line or find a trend value by using free-handed curve method. And in third session, we come to know about how we can able to find a trend line under a method semi-averages. And in this session, I am going to explain the third method called moving averages or moving averages method. And I will inform you how we need to be calculate the trend line under this method. So before going to start my session, if you are not subscribed to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon where you can able to get the instant notifications from my side. And if you're not aware of last three sessions, please visit to my YouTube channel and watch all the three sessions. It helpful for you in better understanding. And at the same time, I would like to inform, if you want to download my PPTs which you are seeing here or in my videos, you may download that in www.slideshare.net website. So in that website, you need to be type as VNR Academy. So after typing that word, you will get the PPTs which already available in that website. That means which are uploaded by me. So thank you. Then come to this session. So under moving average method, we are calculating the trend line in different way. And this method or the main reasons to using this method is lessening the influence of the fluctuations that pull the annual figures away from the general trend. Means ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಫಾರ್ the given data. So moving averages means here we can able to calculate moving averages for any number of years if we have sufficient data. Means if we have 10 years data and we needs to be calculate moving averages for 2 years,
then we needs to be add every 2 years values. Through that we needs to be calculate moving averages. And if we are expecting to be calculate for 3 years averages, then we needs to be add 3 years value, then we needs to be average it. So in this way we needs to be calculate moving averages first. After calculating moving averages, next we needs to be go for drawing a graph. So after drawing a graph, under third step we needs to be plot or mark the moving averages value which we are calculated in first step. So through that value we can able to find one trend line, and on that basis we can able to make some decisions in our business organization. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು, 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವರೇಜಸನ್ನು, 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವರೇಜಸನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಗ್ರಾಫಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈನನ್ನು ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೈ ದ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಫ್ರಮ್ 2010 to 2019, ಸೊ 2010ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2010ನಲ್ಲಿ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 2011ನಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14, 12 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಅಸ್ಯೂಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಅಥವಾ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು 4 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 3 millions, 4 millions, 8 millions ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 2010ನಲ್ಲಿ 3 millions ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 2011ನಲ್ಲಿ 4 millions ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 2012ಅಲ್ಲಿ 8 million ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 + 4 + 8 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 15 million ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ ಅವರೇಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15/3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15/3 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 5 millions ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು /2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, /2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, /3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷ ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅಂದರೆ 2010, 11, 12 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 2011 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಅವರೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅವರೇಜಸನ್ನು 2011ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ವರ್ಷಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 3 millions ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2011ನಲ್ಲಿ 4 millions ಇದೆ, 2012ಅಲ್ಲಿ 8 millions ಇದೆ, 2013 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 6 millions ಇದೆ. ಸೊ 4 + 8 + 6 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 18 millions ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 18/3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಬಂದು 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ
ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2011, 12, 13 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2012 ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ 6 ಏನಿದೆ ಆ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಂತರದ 3 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ 3 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 2013 6 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 2014 7 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8 + 6 + 7 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 21 ಬರುತ್ತೆ. ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 21/3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಯರ್ 2013 ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 6 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 7 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 11 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 6 + 7 + 11 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 24 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್, ಸೆವೆಂತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹ್ಯಾಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 7 + 11 + 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 + 11 + 9 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 27 ಬಂತು. ಈ 27/3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಬಂದು 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂತರದ 3 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 11, 9, 10 ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 30/3 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 10 ಅಂತ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರದ 3 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 33 ಬರುತ್ತೆ. /3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 11 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕೊನೆಯ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ 1 2 3 4 5 6 7 ಇಯರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ 8th 9th 10th ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಡಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 36 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 12 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 2010 3 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 2011 4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 12 8 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 13 6 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 14 7 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 2011 5 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಬಂದು 5 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 2011 ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಬಂದು 6 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 2012 ಮಾರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 7 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 2013 ಮಾರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ನಾವೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ನಂತರದ 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ವರ್ಷ ನಂತರದ 4 ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸೊ 2 + 3 + 4 + 8 = 17 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4,
4th year ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. ಸೊ ಈ 4 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹ್ಯಾಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 17 ಬಂತು. ಈ 17 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೀಸನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸನ್ನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4.25 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ 4 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, 4th ಇಯರ್, 5th ಇಯರನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 3 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 4 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 4th ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ 5th ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 6 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 21 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 5.25 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ 4 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, 4th ಇಯರ್, 5th ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6th ಇಯರ್ ಆ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 + 8 + 6 + 7 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 25 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ 6.25 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಯರ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದ 4 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 8, 8.25, 9.25, 11 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸ್. ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿನ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.